یہ قصہ شروع ہوتا ہے ایک شخص کی بے راہ روی سے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا باپ تھا، جن کو شادی کے بعد کسی اور عورت سے عشق ہو گیا، جبکہ گھر میں ان کی خوبصورت بیاہتا موجود تھی، جن سے میرے والد صاحب نے پسند سے شادی کی تھی۔ کسی نے زبردستی یہ شریک حیات ہرگز ان کے گلے میں نہیں منڈی تھی۔ اماں ان کی خالہ زاد تھی، اور شادی کے بعد دونوں میاں بیوی پیار اور محبت کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے میری صورت میں ان کو انعام کے طور پر ایک پھول سی بچی عطا کی کہ اچانک میرے والد کو اپنے پڑوس میں آباد گھرانے کی 20 سالہ دوشیزہ کلثوم سے عشق ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی بیوی، بیٹی، گھر بار سبھی کچھ داؤ پر لگ گیا۔ کلثوم کے گھر والوں نے شرط رکھی کہ پہلی بیوی کو طلاق دے۔ ہم کلثوم کا رشتہ دے دیں گے۔ اس وقت ابا کو کچھ نہ سوچ رہا تھا۔ انہوں نے میری بے قصور ماں کو طلاق دے دی اور دربدر کر دیا، اور اپنی من پسند لڑکی کو بیاہ کر لے آئے۔ جب یہ واقعہ ہوا میں 4 سال کی تھی۔ کلثوم نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ مجھے اپنے کمرے سے نکال کر دوسرے کمرے میں میرا بستر لگا دیا اور تنہا سلانا شروع کر دیا۔ میری عادت تو اماں کے ساتھ سونے کی تھی۔ رات کو ڈر کی وجہ سے اکیلے کمرے میں سونے سے نیند نہ آتی تھی، اٹھ اٹھ کر روتی۔ اندھیرے میں خوف آتا تھا۔ وہ باپ جو مجھ سے والہانہ پیار کرتا تھا، دوسری عورت سے شادی کے بعد کس طرح بدل گیا تھا۔ جو کلثوم کہتی اس کی ہر بات مانتے۔ کلثوم ابا سے کہتی کہ اس کو ہرگز اس کی ماں سے مت ملانا، یہ بار بار ماں سے ملنے جائے گی تو ہر بار درد جدائی سہے گی، تب یہ ادھر کی رہے گی اور نہ ادھر کی۔ ہو سکتا ہے میری سوتیلی ماں کی بات صحیح ہو، مگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوا، بلکہ اس سے بہت مختلف ہو گیا۔ ماں کو تو میں نہ بھلا سکی۔ اماں کے جانے کے بعد ایک دن ایک لمحے کو بھی قرار نہ ملا۔ میں جو ایک تر و تازہ گلاب کی مانند تھی، مرجھا کر زرد بکھری پتیوں کے جیسی ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، میری روح کا خلا بڑھتا رہا، جو مجھے بے چین و بے قرار کرتا رہا۔ ایک آس پھر بھی تھی کہ اب نہیں تو پھر کبھی ماں سے ملوں گی، کبھی تو ملوں گی۔ ہر دن ایک آس کے ساتھ ابھرتا اور نا امیدی کے اندھیروں میں کھو جاتا۔ ایک روز میرا اسکول جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ کوئی مجھ کو ماں کے گھر کا رستہ بتا دے اور میں ان کے پاس چلی جاؤں، یا دریا سامنے آ جائے اور میں اس میں کود جاؤں۔ اس روز میرا اسکول میں دل نہ لگا، دماغ کہیں بھٹک رہا تھا۔ ٹیچر نے کیا پڑھایا، لڑکیاں کیا باتیں کر رہی تھیں، میرے کان صرف آوازوں کو سن رہے تھے، جملوں کے مفہوم کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اسی شور میں چھٹی کا وقت آ گیا۔ اسکول سے نکلی اور دھیرے دھیرے گھر کی طرف چلنے لگی۔ حسب معمول آسیہ ماسی ہم 5 بچیوں کو گھر کے پاس پہنچا کر لوٹ گئیں۔ لڑکیاں اپنے گھروں کو چلی گئیں، لیکن میرا دل اپنے گھر کے اندر جانے کو نہ کیا، تو چوک میں بنی چوکی پر بیٹھ گئی۔ تبھی ایک شخص جس کا نام ابراہیم تھا اور سب اس کو لالا جی بلاتے تھے، وہاں سے گزرا تو اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ میں پہلے کبھی بھی اس طرح محلے کے چوک میں نہیں بیٹھی تھی، وہ بھی اسکول سے واپسی پر بستے اور یونیفارم کے ساتھ۔ لالا حیران ہو کر بولا، ارے منی، تو عین دوپہر دھوپ میں یہاں بیٹھی ہے، گھر کے اندر کیوں نہیں گئی؟ کیا ماں نے کچھ کہہ دیا ہے؟ لالا کو میں پہچانتی تھی، محلے کا ہی آدمی تھا، سبھی اس کو جانتے تھے۔ گلی کے نکڑ پر ہی اس کا گھر تھا۔ اپنے مکان کے کونے پر اس نے چھوٹی سی دکان بنائی تھی، جس میں اسکول کی کتابیں، کاپیاں، پینسلیں اور بچوں کے لیے بسکٹ اور ٹافیاں وغیرہ فروخت کیا کرتا تھا۔ لالا نے ہمدردی اور توجہ سے مخاطب کیا تو میں رونے لگی۔ تبھی وہ میرے پاس آیا اور سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، ارے منی، تو رو رہی ہے، بھلا کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ ماں نے آج پھر تجھ کو مارا ہے،
सब जानते थे कि मेरी माँ सौतेली है और मुझे डांटती और मारती है। मोहल्ले वालों को इस बिना पर मुझसे हमदर्दी थी। लाला ने मेरा स्कूल बैग उठा लिया और बाजू से पकड़कर बोला, चल उठ, मैं तुझको पहुंचाता हूँ तेरे घर। तेरी माँ को कहूँगा इसको कुछ मत कहना। नहीं लाला, अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। मैं और ज्यादा रोने लगी। तब इसने कहा, अच्छा मेरे साथ चल, यहाँ बैठना ठीक नहीं है, देख कितनी धूप है। इसने प्यार से बातें करके मुझे आमादा कर लिया और मैं इसके साथ दुकान में चली गई। इसने मुझे बेंच पर बिठा दिया, कूलर से एक मग में पानी भर कर दिया और कहा, पानी के छपके पर मार ले ताकि तेरा गुस्सा ठंडा हो। लगता है माँ ने नहीं, तेरी उस्तानी ने डांटा है। सबक याद नहीं किया था ना? लाला, मुझको मुंह नहीं धोना है और मुझको किसी ने नहीं मारा और ना ही डांटा है। मैं समझ गया, तुझको तेरी माँ की याद आ रही है ना? है ना यही बात? जाने कैसे इसने मेरे दिल की बात जान ली थी। कहने लगा, माँ को याद करने से कोई उदास होता है? याद तो खुशी देती है। मैं तो जब अपने माँ बाप को याद करता हूँ तो खुश होता हूँ। जब मैं इनकी याद से खुश होता हूँ फिर वो मेरे ख्वाब में आ जाते हैं। तू भी अपनी माँ की याद से खुश हुआ कर, तो वो रोज तेरे ख्वाब में आया करेगी। लाला की बात सुनकर मेरे उदास मन में उम्मीद की एक किरण जागी। तभी अपने आंसू पोंछ लिए कहा, क्या सच कहते हो लाला? हाँ, बिल्कुल सच कहता हूँ। अच्छा, अब तू ये टॉफियाँ और बिस्किट ले और घर जा। अब मैं इसकी ढारस देने वाली बातों से बहल चुकी थी। मैं बच्ची ही तो थी और बच्चों की अहम जरूरत प्यार होता है। किसी ने प्यार से बात की तो मैं खुश हो गई। अब मैं रोज शाम को लाला की दुकान पर जाने लगी। लाला की जिंदगी की कहानी मेरे जैसी ही थी। इसे भी बचपन में वही दुख मिला था जो मुझे मिला था, तभी वो मेरा गम समझता था। इसको पता था कि मैं प्यार चाहती हूँ। वो मुझसे प्यार के साथ बात करता, मेरी माँ के बारे में अच्छे अच्छे कलमात कहता, यकीन दिलाता कि एक दिन मैं इनसे जरूर मिलूंगी तो मेरी रूह को सुकून मिल जाता। यूं मैं इसकी गर्विता हो गई। इसी के प्यार के सहारे मैंने बचपन के कड़वे कुसीले कठिन दिन काट दिए और मैं मुन्नी से बड़ी हो गई। अब मैं चौथी क्लास में थी, 9 बरस की हो चुकी थी। फिर भी वालेहाना लाला की दुकान पर दौड़ी जाती थी। हालांकि अब कुलसूम अम्मा को मेरे घर से बाहर जाने पर एतराज होता था, मगर आंख बचाकर एक चक्कर तो मैं जरूर लाला के पास लगा आती थी। हालांकि बचपन तो अब भी था, मगर अब मेरा बचपन लुढ़कपन में तब्दील हो रहा था। ताहम इतनी बड़ी ना हुई थी कि जमाने की ऊंच नीच को समझती। मेरा जहन प्लेट की मानिंद साफ था। मुझको अभी तक मर्द और औरत के दरमियान मोहब्बत का पता ना चला था। लाला मेरा गमगुसार था और पसंदीदा इंसान था। बस इतना ही मेरा इसका रिश्ता था। मुझको इसको देखने से राहत मिलती थी। मैं 8-9 बरस की और वो 25 बरस का था। अब तक इसकी शादी ना हो सकी थी। अलबत्ता मंगनी चाचा की लड़की से हो गई थी जो देहात में रहती थी। इसके बाकी रिश्तेदारों को भी ये मालूम नहीं था। अलबत्ता एक बुजुर्ग औरत जो इसकी फूफी थी शुरू से ही इसके साथ रहती थी, जो घर को संभालती और लाला का ख्याल रखती थी और इसका खाना भी पकाती थी। वो जब भी मिलती मुझसे प्यार से बात करती। वो कभी कभार ही अपनी फूफी के साथ आबाई गांव जाता था। चंद रोज बाद ये लोग वापस आ जाते। मैंने 6ठी जमात अच्छे नंबरों से पास की तो वालिद ने कुलसूम अम्मा की मुखालफत के बावजूद मुझको स्कूल से ना हटाया। ताहम सौतेली माँ अब मुझ पर कड़ी निगाह रखती और हर वक्त कहती कि अब तू बाहर मत निकला कर, बड़ी हो गई है। मैं भी समझदार हो गई थी, माँ की सारी बातें मानती थी। लेकिन जब वो बाहर जाने से मना करती मुझको बहुत बुरा लगता, क्योंकि मेरी आदत हो गई थी दिन में एक बार लाला से बात करने की। जब तक इससे मिलकर 2-4 बातें ना कर लेती चैन ना आता। यूं कहना चाहिए कि मुझे ये एहसास ही कब था कि लाला कोई गैर आदमी है। मुझको सिर्फ एक एहसास था कि नफरत भरे घर में घर से बाहर एक प्यार करने वाला आदमी मिल गया था और मेरी प्यासी रूह के लिए समंदर की मानिंद था। एक दिन अचानक लाला और उसकी फूफी घर को ताला लगाकर कहीं चले गए।
न जाने कहाँ, किसी को खबर ना थी। मैं जिंदगी में एक बार फिर तन्हा हो गई, कोई कमी महसूस करने लगी। मेरी निगाहें इसको तलाश करती। इन दिनों मैं 8वीं में पढ़ती थी। बंद दुकान देखकर कलेजा मुंह को आता था। किसी से ना पूछ सकती थी कि लाला और इसकी फूफी कहाँ चले गए। नतीजा ये हुआ कि मैं अंदर अंदर घुलने लगी, यहाँ तक कि बीमार पड़ गई। 1 साल यूं ही बेकरारी से तड़पते गुजर गया। आखिर अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और एक रोज स्कूल से वापसी पर मुझको सड़क पर वो खड़ा नजर आ गया। दिल खुशी से बाहर आने लगा। जी चाहा दौड़कर इसके पास चली जाऊं, मगर मेरे साथ स्कूल की और भी 2 लड़कियां थीं जो हमारे मोहल्ले में रहती थी। इनकी वजह से मैंने खुद को थामा। वो दिन बहुत मुश्किल से गुजरा। दूसरे रोज स्कूल से वापसी पर जब अपने मोहल्ले में आई, देखा इसकी दुकान खुली हुई है। एक लम्हे में इसकी तरफ जा पहुंची। पूछा, लाला आप कहाँ चले गए थे? बताकर भी ना गए। आपको नहीं पता कि मैं कितनी परेशान थी? हाँ मुन्ने, चाचा बीमार थे, उन्होंने बुलवाया था तो हमको जाना पड़ा। थोड़ी सी हमारी जमीन है गांव में, इनकी और हमारी इकट्ठी थी। वो इसी वजह से बुलवा रहे थे कि बंटवारा करे। जब वहां गया तो कुछ मसलों में फंस गया। अच्छा हुआ लाला तुम आ गए हो, मैं बहुत याद करती थी और मेरे साथ कोई बातें करने वाला भी नहीं था। अब तो नहीं जाओगे आप गाँव? नहीं, फिलहाल तो नहीं जाना होगा। दुकान पर और ग्राहक आने लगे और मैंने एक कॉपी और पेंसिल ली और चलती बनी। लाला के लौट आने के बाद मेरी मुसरतों का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन अब मैं इतना जरूर समझने लगी थी कि मेरा रोज दुकान पर खड़े रहकर लाला से बातें करना ठीक नहीं। ये मायूब बात होगी। पहले तो बचपन था, मगर अब मैं बच्ची ना रही थी। अब मुझको खुद पर दुकान पर जाने से रोकना ही था। अगरचे दिल तो पहले जैसा साफ और मासूम था, मगर लोग तो इतने साफ दिल और मासूम ना थे। ये बात मुझे एक दिन लाला ने भी समझाई कि तुम अब दुकान पर मत आया करो। देखो तुम बच्ची थी, अपनी माँ के लिए उदास रहती थी, तो मैं तुमको ढारस देता था, बात करता था। लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, सौतेली माँ घर में है, फिर तुम्हारे अब्बा भी नाराज होंगे। तुम यहाँ मत आया करो। लाला, मगर मुझे तुमसे कभी ना कभी कोई बात तो करना होती है। ऐसा कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम ऐसा करो, हफ्ते में एक बार मेरी फूफी के पास आ जाया करो। मैं अपने घर में तुमसे बात कर लिया करूँगा। बस फिर क्या था, इसकी इजाज़त मिलते ही हफ्ते में एक बार तो क्या, मैं हर दूसरे रोज स्कूल से वापसी पर इसके घर पहुंच जाती और लाला की फूफी के पास जा बैठती। मेरे इस वालिहानापन से वो डर गई। उन्होंने लाला से कहा, मुझे मालूम है ये लड़की फरिश्तों की तरह मासूम है और तुम भी किसी बुराई के ख्याल से इसके साथ बात नहीं करते, मगर बेटा मोमिना का हमारे घर बार बार आना इसके और हमारे लिए अच्छा नहीं है। तुम इसको रोको। लाला ने एक बार नहीं कई बार रोका, मगर मुझ पर असर ना हुआ। जब जब दिल घबराता इनके घर जा निकलती। फिर वही हुआ जिसका डर था। मोहल्ले वालों ने मेरे अब्बा को खबर की, जिस पर वालिद ने मुझे बुलाकर पूछा कि तुम लाला के घर क्यों जाती हो? यूं किसी के घर बार बार जाना ठीक नहीं है। कहने को तो मैंने कह दिया जी अच्छा, लेकिन मैं इस पर अमल ना कर सकी और ना ही अपने कदमों को रोक सकी। अगर लाला ना भी होते तो इनकी फूफी से बातें करके आ जाती। मुझे इनके घर जाकर सुकून मिलता था। मुझे लगता था कि लाला की फूफी भी मेरी सगी माँ जैसी ही है। कुछ दिन बाद एक रोज मोहल्ले की एक औरत मेरी कुलसूम अम्मा के पास आई और इनको मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा कि वो मुझ पर बरस पड़ी। औरत के जाने के बाद मुझ पर चिल्लाई और बेबुनियाद इल्जामात की बौछार कर दी। अब्बा के भी खूब कान भरे। उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा कि लाला के घर तुम्हारे जाने से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे बताओ असल बात क्या है? कोई असल बात होती तो बताती। यही कहा कि इनकी अम्मा फूफी मुझसे बहुत प्यार करती हैं और हर वक्त मुझसे प्यार से बात करती हैं, तो अच्छा लगता है, इसीलिए जाती हूँ।
اس کے بعد میں اتنا روئی کہ نہ ابو کچھ سمجھ سکے اور نہ میں کچھ ان کو بتا سکی۔ بہرحال ابا نے مجھے روک دیا تو میں نے لالا کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ ایک دن ہماری گلی میں ایک لڑکی کی شادی تھی۔ شام کے تقریباً 6 بجے ہیں۔ امی کے ساتھ شادی والے گھر پہنچی۔ رات کو ان کے ہاں رت جگہ تھا۔ شب تقریباً 10 بجے خیال آیا کہ امی نے بھی تو ابھی 3-4 گھنٹے بیٹھنا ہے۔ اگر میں یہاں سے نکل کر لالا کے گھر چلی جاؤں تو گھر میں کسی کو کیا پتا چلے گا، حال احوال بتا کر آ جاؤں گی۔ شادی والے گھر میں ہنگامہ ہوتا ہے، لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ میں وہاں سے کھسک لی۔ سامنے ہی لالا کا گھر تھا۔ پھوپھی نے مجھے پیار سے بٹھا لیا، حال پوچھا۔ میں نے بتایا کہ ابا نے اسکول سے ہٹا دیا ہے، اسی لیے نہیں آتی، آپ کے لیے دل اداس رہتا ہے۔ لالا بھی شادی سے 12 بجے گھر آ گیا۔ مجھے دیکھا تو کہا، کیوں یہاں آ گئی ہو؟ جانتی ہو تمہارے ابا باہر مردوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب تم واپس جاؤ۔ آپ سے بات تو کی نہیں اور ابھی چلی جاؤں؟ ہاں، جب بزرگ منع کرے تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ ابا باہر کھڑے تھے۔ کہا کہ میری لڑکی تمہارے گھر آئی ہے۔ ہاں آئی ہے چاچا۔ کیوں آئی ہے وہ اس وقت؟ معلوم نہیں، وہ خود آئی ہے، ہم نے تو نہیں بلایا ہے۔ وہ ابا کو اندر لے آئے۔ آتے ہی ابا نے مجھے تھپڑ جڑ دیا۔ بولے، یہ کیا کھیل چل رہا ہے؟ تو میری آنکھوں میں اور زمانے بھر کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ رات کے 11 بجے شادی کے گھر سے اٹھ کر ان کے ہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، اور کس نے بلایا تھا تجھ کو؟ سچ بتاؤ۔ کسی نے نہیں ابا۔ اچھا گھر چل، وہاں بات کرتا ہوں تجھ سے۔ یہ کہہ کر وہ لالا کے گھر سے باہر چلے گئے۔ گھر آ کر میں اپنے کمرے میں جا کر دبک کر رہ گئی۔ 12 گھنٹے کی لمبی رات پل بھر میں کٹ گئی، مگر صبح خیر کی خبر لے کر نہیں آئی تھی۔ والد نے جانے کیا سمجھا اور عجیب و غریب فیصلہ کر لیا۔ والدہ سے کہا، جاؤ اور اس لڑکی کو لالا کے گھر لے جاؤ، میں بھی وہاں آ رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ بیٹی ایرو غیروں کے حوالے کرنے چلے ہو؟ بولے، یہ وہاں ہی رہنا چاہتی ہے، اس کو ان لوگوں کے گھر میں سکون ملتا ہے۔ آج میں یہ قصہ یہی ختم کر دیتا ہوں۔ کلثوم اماں نے مجھے ساتھ لے لیا اور لالا کے گھر آ گئی۔ کہا، لالا یہ آ گئی ہے، اب تو رکھ اس کو، نکاح کر ابھی اس کے ساتھ، کیونکہ یہ تیرے گھر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لالا حیرت کی تصویر بنا میری سوتیلی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا کہے۔ اتنے میں در بجا۔ یہ ابا تھے۔ بولے، مجھے لالا سے بات کرنی ہے۔ لالا ان کو اندر لے آئے۔ ابا ہانپ رہے تھے۔ کہا کہ دیکھ لالے، تو نے میری بیٹی کو ورگلایا ہے۔ اب تیری اور اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ تو ابھی اور اسی وقت نکاح پڑھا کر اسے اپنا لے، ورنہ غصے میں جانے میں کیا کر گزروں۔ میں کانپ رہی تھی، نہ جانے اب کیا ہوگا، مگر یقین تھا کہ لالا مجھے بچا لے گا۔ وہ بولا، چاچا آپ کی لڑکی خود ہمارے گھر آتی ہے، ہم اس کو بلانے نہیں جاتے۔ میری پھوپھی آپ کی بیٹی سے اس لیے پیار سے بات کرتی ہے کہ یہ اداس اور پریشان رہتی ہے۔ آپ نے خود بھی تو اپنی بچی کے مسائل کو نہیں سمجھا۔ یہ اب سے نہیں، جب سے ہمارے پاس آتی تھی، جب یہ محض 4 برس کی تھی اور اپنی ماں کی جدائی کو محسوس کرتی تھی۔ چاچا آپ ہم کو غلط نہ سمجھیے، میں شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ میری بیوی گاؤں میں رہتی ہے، دوسری شادی، اور وہ بھی اس معصوم بچی کے ساتھ، اس کا تو میں تصور کرنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ آپ اپنی بچی سے تو پوچھئے کہ کیا وہ ایسا چاہتی ہے۔ میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی۔ لالا کو اپنا بڑا بھائی سمجھ سکتی ہوں، اس کے سوا کوئی اور میرا نہیں ہے۔ جب میں نے یہ بات کی تو لالا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابا سے کہا، چاچا اگر مجھ سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتے ہو تو مجھے بیٹا بنا لو۔ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو میری بھی کوئی بہن نہیں ہے۔ والدین تو اس وقت وفات پا گئے تھے جب میں 4 برس کا تھا۔ اگرچہ مومنہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، پھر بھی مجھ کو اسے بہن بنانا قبول ہے۔ لالا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ والد نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا۔ اب جس رشتے کو انہوں نے خوشی سے قبول کیا وہ داماد کا نہیں، لالا سے بیٹے اور باپ کا تھا۔ والد بیٹا پا کر بہت خوش تھے۔
तो लाला मेरे रूप में छोटी बहन को पाकर खुश था। इसके बाद लाला गांव गया और अपनी बीवी, बच्चों और चाची को हमरा लाया। इसने हमारी दावत की और हमने भी इनकी दावत की। इस तरह जो रिश्ता इस्तवार हुआ वो बहुत पायदार और मजबूत और खूबसूरत था। इसमें कोई खौफ था ना इंतशार। लाला एक नेक दिल और शरीफ आदमी था। जब तक वालिद जिंदा रहे इसने बेटे की तरह मेरे वालिद का ख्याल करके इस रिश्ते को खूब निभाया, और जब मेरी शादी हो गई तो एक बड़े भाई की तरह मुझको रुखसत किया, जहेज दिया और हमेशा दुख सुख में मेरा साथ दिया। इन्होंने साबित कर दिया कि दुनिया में सभी गलत और बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनके दम से इस दुनिया की रौनकें अब भी कायम हैं।